دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ جی آ رہی ہیں جی حضرت، خیریت سے حضرت؟ جی الحمدللہ۔ جی ہاں، تو دن میں آپ بتا رہے تھے نا کہ اس پہ تھوڑی طویل گفتگو ہو جائے گی، تو ہم نے آپ کا انتظار کیا۔ اب عبداللہ بھائی کا میسج آیا کہ بھائی ان کو کال کرنا تھا مفتی صاحب کو، میں کہ چلو کر لو کال، پوچھتے ہیں اگر بات ہو جائے تو اچھا ہے۔ جی حضرت، تو بتائیے ذرا وہ محمد ابن عبدالوہاب نجدی اور یہ علامہ شامی کا کیا مسئلہ ہے آخر؟ علامہ یہ دوران افطار میں پڑھا تھا، حقیقت بات علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو ہے نا رد المحتار میں جی یہ لکھا ہے کہ مطلب اس کو عبدالوہاب نجدی کو کیا نام ہے خوارج کے لقب دیا اس کو۔ جی اچھا، تو اس کی وجہ تحقیق کیا تو تحقیق اس کی یہی ہے کہ مطلب ان کی وجہ کیا تھی، اس کی ایک بات وجہ لکھی، وجہ بھی لکھے تھے نا کیا اس میں؟ جی نہیں وجہ تو خیر نہیں لکھی ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے نا المحند میں جو سوال ہوا تھا، جو سوال یہ ہوا تھا اس میں سوال نمبر شاید 12 سوال ہے میرے خیال، اس میں لکھا تھا خاص وہابیوں کے بارے میں حکم سوال، اس میں لکھا تھا کہ محمد ابن عبدالوہاب نجدی جو ہے حلال سمجھتا تھا مسلمانوں کے خون کو، ان کی جان مال عزت وغیرہ کو، تو اس کے بارے میں تم کیا کہتے؟ تو اس کے جواب میں جو ہے المحند میں لکھا تھا کہ ہمارا اس سے کوئی سلسلہ نہیں جڑتا، نہ فقہ کا، نہ تصوف کا، نہ حدیث کا، اور ہمارے نزدیک ان کا وہی حکم ہے جو صاحب شامی کا ہے۔ تو المحند میں جو ہے یہ لکھا تھا، اور فتاوی رشیدیہ میں شامی میں تو اس کی وجہ مطلب خوارج کی جو لفظ اس کو دیے نا اس کی وجہ لکھے ہیں، وجہ اس کی یہ لکھے ہیں کہ وہ اصل یہ خلافت کو اور امام المسلمین کے خلاف بغاوت شروع کیا تھا، سمجھے؟ جی 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 ہاں بالکل، اور بغاوت شروع کیا، یہاں تک صرف بغاوتیں تک نہیں بلکہ بہت تہلکہ بھی مچا دیا تھا، جی 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 ہاں گیری بھی کیا تھا، اس وجہ سے اس کو خوارج کہا گیا۔ جی اچھا، اور شاید یہ بھی لکھا تھا کہ وہ اپنے علاوہ جو ہے کسی کو مسلمان سمجھتا ہی نہیں تھا، نہیں یہ تو میں اور میرے متبعین، یہ تو نہیں لکھا ہوا۔ پھر اس کے علاوہ یہ ساری باتیں جب آئی تو اس کے بعد پھر میں نے مطالعہ بھی کیا، ایک میں عبدالوہاب نجدی خود لکھا ہے اس کی کتاب، اس کی لکھی ہوئی کتاب کو میں جو باتیں ہیں وہ لکھا ہے، میں نہ محدث ہوں اور نہ میں مجتہد ہوں، لیکن میں ائمہ اربعہ کو میں مانتا ہوں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے میں متبع ہوں، یعنی اس کی تقلید کرنے والا ہوں۔ جی اچھا، جی فتاوی رشیدیہ میں سے یہ لکھا ہے کہ سنا ہے وہ مسئلہ حاوی رکھتا تھا، ایسا جو ہے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے۔ اور علامہ شامی کے یہ فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے، وہ یہ لکھا تھا نا کہ وہ جو ہے نفاق شرک و بدعت سے روکتا تھا، اور سنا ہے کہ مذہب حنبلی رکھتا تھا۔ تو مذہب حنبلی وہی مکان ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ جی ہاں، یہ دیکھیے عبارت یہ ہے کہ محمد بن عبدالوہاب کو لوگ وہابی کہتے ہیں، وہ اچھا آدمی تھا، سنا ہے مذہب حنبلی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث تھا، بدعت و شرک سے روکتا تھا، مگر تشدد اس کے مزاج میں تھی۔ یہ فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے۔ یہ تو ان کے کارنامے بھی بہت سارے ہیں نا، اس کی وجہ سے اس میں لکھا ہے ان کے کارنامے، مطلب دیکھیے ان کے ساری چیزیں مطلب ان کو دیکھ لیجیے، ان کے عقائد میں سے ان کے خراب عقیدہ کیا تھا، میں 2-3 باتیں میں بتا دیتا ہوں۔ جی جی بتائیں۔ ان کا خراب عقیدہ جو تھا وہ یہ تھا کہ توسل شرعی کو وہ سرے سے انکار کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ کس کو دوسرا کس کو انکار کرتا تھا سرے سے؟ توسل شرعی جو ہوتا ہے، توسل یعنی کسی کے وسیلے سے، اچھا توسل اولیاء کرام کے وسیلے کو ہے نا، ہاں توسل جو شرعی ہے ان کو وہ سرے سے انکار کرتا تھا۔
दूसरी चीज, अगर कोई शख्स ज़ियारत रसूल की नियत से सफर करता है तो उनको वो बेकार समझता था, उनको भी बेकार समझता था। यानी हमारा जो मसलक है कि मतलब ज़ियारत रसूल की नियत से अगर हम सफर करते हैं यहाँ से मदीना तो वो भी सवाब के दायरे में आता है। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको भी वो ये करता था। तो ये तो उनकी बहुत ही बेकार ये थी। बाकी उसके अलावा वो उनके जो अइम्मा अरबा के जो मतलब मसलब थे। मुफ्ती साहब, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात के लिए रोकना चाहूंगा। जैसा भी आपने कहा कि वो जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ की जियारत के लिए जो लोग इरादा करते हैं उनको वो बेकार समझता था। हाँ। ये बात आपने कही है। तो ये बात असल अभी ना वो एक किताब शाया हुई है सऊदी अरब से, फतावा इस्लामिया नाम से। तो उसमें भी जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ की जियारत के लिए सफर करने को जो है उन्होंने मना करा कि ये जायज नहीं है। वो अहले हदीस लोग भी इस पर आमिल है। जी 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 बिल्कुल, इस बात को अहले हदीस इनकार करते हैं। अच्छा जी, तो ये तो ऐसा क्यों है मतलब रसूलुल्लाह की कब्र शरीफ की जियारत के लिए मना किया गया, जबकि आका करीम अलैहि सलाम ने साफ आम मोमिन की कब्र की जियारत करना सवाब है, सुन्नत है, तो आका करीम सलाम की कब्र शरीफ की जियारत करना आखिर नाजायज और भी ज्यादा अफजल है। जी वो तो है, ये अल मुहन्नद में लिखा तो है जैसा कि, लेकिन ये उमर इब्न अब्दुल वहाब नदवी और इसके जो मुत्तबी लोग हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ की जियारत के लिए खास सफर को नाजायज मानते हैं। हाँ, उसको नाजायज और हराम कहा है यहाँ तक। जी जी इस लिहाज से तो अब ये है कि मतलब ये जो, और हाँ अभी हमने एक वीडियो सुनी थी हमने मौलाना इलियास गुम्मद साहब पाकिस्तान के, जानते होंगे आप? जी जी तो उन्होंने भी जो है एक लतीफा सुनाया था। तो लतीफे के तौर पर वो कह रहे थे कि 100 सूअर तो एक वहाबी, वो खुद कह रहे थे इस बात को, मौलाना इलियास गुम्मद साहब। वो तो खैर मुझे इल्म में नहीं है। जी हाँ, मैंने सुनी थी वीडियो में ना, तो वो कह रहे कि एक बार हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके इल्म में उसके लिए हम आपको क्यों बोलेंगे, लेकिन वीडियो उनकी है यूट्यूब पर आप जाके देखेंगे ना कि वहाबी किसे कहते हैं, तो उस ताल्लुक से इलियास गुम्मद साहब का पूरा तकरीबन घंटे के आसपास का बयान है, उसमें वो चीज उनकी जो है लिखी हुई है। जी हाँ, बाकी आप कुछ इसके आगे बताएं और क्या कह रहे थे इस बारे में आप? और बाकी और बात जो है, मैं एक बात बता देता हूँ। अब इन चीजों को लेकर के हम उसको मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को काफिर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अकीदे में वो भी ठीक ठाक थे। हाँ, बात चीजों में देखिए बात चीजों में अगर वो इनकार करते हैं तो उससे वो काफिर नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई चीज अगर मान लीजिए तवातुर के साथ साबित है और वो इस्लाम का बहुत बड़ा हिस्सा है, जैसे कि ज़ियारतुल कुबूर है, अब ये तो अहादीसे इसके ऊपर तो जो है मुतअद्दिद अहादीसें शाहिद हैं। अब इस चीज को भी इंसान अगर मान लीजिए नाजायज कहता है, तो जहाँ तक हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हलाल चीज को, जो कतई हलाल है उनको हराम समझना ये भी कुफ्र है, और कतई हराम को हलाल समझना भी कुफ्र है। तो ये जो है हमने देखिए हदीस उसूल हदीस के रूप में मैं कह रहा हूँ कि हदीस मुतवातिरा का अगर इनकार करता है जी हाँ नहीं होता है। अच्छा, हदीस मुतवातिर का इनकार भी कुफ्र नहीं है? कुफ्र नहीं है। हदीस की बात मैं कर रहा हूँ, उसूल हदीस की बात। जी तो उसके तहत तो ये देखिए बातें क्या की अब मैं कह रहा हूँ कि कुफ्र के लिए नई जड़ जो है उसके इनकार पर न काफी कहिएगा, काफिर होगा वो इंसान। जी, किस चीज के इनकार पे? नई जड़ जो इस्लाम का जो मेन जड़ है, जैसे इस्लाम की बुनियाद है, बुनियादी चीजें हैं जिनको बुनियादी चीजें। जी, तो बुनियादी चीजें फिर वो कहाँ से अखज़ की जाती हैं? सिर्फ कुरान से या फिर अहादीस करीमा से भी? तो बुनियादी चीजें तो अहादीस से भी साबित है और कुरान से भी साबित है ना। जी, तो फिर इस्लाम की बुनियाद में से इस्लाम की बुनियाद में से। अच्छा, तो जो इनकार करता है तो वो तो काफिर है। हाँ, जुज़ियात वाले चीजों में जी और फुरुआत में अगर वो इस तरह से इनकार करता है, बाकी और चीजों को जैसे के जितने भी फरमुदात हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी मतलब जो समझिए एकदम मुरसल हो या हाथ हो या तवातीर के साथ हो, तो जो भी हादीस हो या ईमानियात के साथ जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों को बिल यकीन मानता हो, फिर हम उसको। अच्छा,
میں نے سنا تھا کہ حدیث متواتر جو ہوتی ہے نا، تو متواتر احادیث کا انکار یہ کفر ہوتا ہے. باقی اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ضعیف حدیث کا یا کمزور سند کی حدیث کا انکار کرتا ہے تو اسے ہم جو ہے کافر نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ متواتر حدیث کا انکار بھی کفر نہیں ہے، ایسا آپ نے بتایا جیسا کہ. لیکن جو میں نے اب تک سنا ہے علماء کے بیان سے یہ سنا تھا کہ بھائی متواتر حدیث کا اور قرآن کی کسی بھی ایک آیت کا بھی انکار تو انسان کافر ہو جائے گا. قرآن کے آیت کو نہیں ماننا تو یہ تو خیر سراسر یہ تو بالکل جی بالکل. ہاں صحیح بات. احادیث کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس میں تھوڑا سا میں بھی شک کر رہا ہوں. اگر آپ بولے ہیں جی تو میں بھی شک کر رہا ہوں تھوڑا سا. جی خبر احاد ہے یا خبر متواتر ہے؟ جی تھوڑا سا جی ہاں خبر احد ہے. جیسے خبر واحد ہے تو خبر واحد کا انکار کرے گا تو اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کافر مرتد کہ جی کافر ہو گیا مرتد ہو گیا. ایسے ہی آپ کا جو ہے جو احادیثیں ایک ہوتی ہے خبر واحد، ایک ہوتی ہے خبر عزیز ہے نا، ایک ہوتی ہے حدیث مشہورہ، اور سب سے اول درجے کی جو مانی آتی ہے وہ حدیث متواتر مانی آتی ہے. کہ اس حدیث متواتر کی جو درجہ ہوتا ہے وہ ایسا درجہ ہوتا ہے کہ اس کو قطعی مطلب اس کو قطعیت کا درجہ دیا گیا ہے کہ اس کا انکار میں گنجائش نہیں ہے. باقی جو درجے کی حدیثیں اس سے کم درجے کی ان میں ایک بار کو انسان کے لیے تھوڑی سی گنجائش کی جا سکتی ہے، لیکن متواتر حدیث میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے واللہ عالم جیسا کہ میں نے سنا میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صحیح ہوں، ایسا نہیں ہے نا. آپ نے بتایا کہ اصول حدیث کے حساب سے متواتر حدیث کا بھی انکار کرنا کفر نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے شاید مجھے شک ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں، کوئی دقت نہیں ہے، ہوتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. لیکن اب دیکھیں نا کہ اب کی محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے تعلق سے جو المحند میں لکھا ہے، تو المحند میں تو علماء حرمین شریفین نے سوال کیا تھا کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی جو ہے مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتا تھا اور ان کی عزت آبرو وغیرہ کو حلال سمجھتا تھا، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس میں جب ہمیں یہ لکھا گیا ہے کہ ہمارے نزدیک وہی حکم ہے جو صاحب شامی کا ہے. اور ایک کتاب اور ہے مطلب ہمارے نزدیک یعنی المحند میں جو جواب دے رہے ہیں نا علماء حرمین کا، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک ان کا وہی حکم ہے جو صاحب شامی کا ہے. اور آئینہ صداقت نام کی کتاب ہے، تو اس میں لکھا ہے انہوں نے صاحب مصنف لکھتے ہیں کہ علامہ شامی نے سکوں کے بدلے میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو اور نجدیوں کو دل کھول کے بدنام کیا ہے. تو اس میں انہوں نے جو ہے علامہ شامی کو جو ہے مطلب سکوں کا لالچی، پیسوں کا لالچی لکھا اس کے اندر کتاب میں آئینہ صداقت کے اندر. آپ کو میں تو یہ بتا، وہ تو خیر میں المحنت نہیں دیکھا ہوں جی اچھا، لیکن میرے پاس در مختار ہے جی رد المختار ہے میرے پاس، اس میں یہی کیا اس کی وجہ مطلب خوارج کرنے کی وجہ یہی ہے کہ مطلب وہ خلافت کا انکار کیا اور امام المسلمین کا انکار کرنے کی بغاوت کیا. جی بالکل اس وجہ سے کہا، باقی ان کو عقائد کو لے کر کے نہیں کہا. اچھا جی. اور دیکھیے محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں جیسا کہ میں نے پڑھا تھا اس میں یہ الشہاب الثاقب کے اندر بھی مولانا حسین تانوی صاحب نے وہی بات لکھی ہے جو علامہ شامی نے لگائی. بتائیے مطلب لگ بھگ وہی الفاظ لکھے ہیں کہ وہ اس نے جو ہے 12ویں صدی میں خروج کیا اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے اس نے یہ لکھا ہے نا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتدائی 13ویں صدی میں نزد عرب سے ظاہر ہوا اور چونکہ غلط خیالات اور عقائد فاسد رکھتا تھا اس لیے اس نے اہل سنت و جماعت سے قتل و قتال کیا اور ان کو زبردستی اپنے خیرات کی تکلیف دیتا رہا. ان کے مال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا. ان کے قتل کو باعث ثواب، دیکھیے یعنی اہل سنت کے قتل کو باعث ثواب و رحمت میں شمار کرتا رہا. اہل حرمین کو خصوصاً اور اہل حجاز کو عموماً اس نے سخت تکلیف پہنچائی. سلف صالحین اور اتباع پیروکاروں کی شان میں نہایت گستاخی و بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے. بہت سے لوگوں کو جی اس کتاب کو یہ وہ ہے یہ الشہاب الثاقب، شہاب الثاقب ہے نا مولانا حسین تانوی صاحب کے. حوالہ کس چیز کا دیا ہے؟ نہیں انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے نا الشہاب الثاقب کے اندر، اس میں حوالے ہونے چاہیے کہ حوالے سے کیونکہ گزرے ہوئے لوگوں کے حوالہ نہیں دیکھیے ایسا ہے نا کیونکہ الشہاب الثاقب جو ہے کتاب یہ مولانا حسین صاحب کی ہے. اب حوالہ میں حوالہ کہیں موجود ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ابھی پھر مجھے فون رکھ کے پھر مجھے کتاب پوری کھولنی پڑے گی پھر.
क्योंकि फोन में किताब है ना मेरे पास, तो इसलिए मैं किसी की राय को नहीं मानता हूँ, समझे ना, किसी की राय को नहीं मानूंगा। अगर कोई किताब अगर पढ़ रहे हैं, अगर उसमें हवाले हैं तो हवाला वो ज्यादा बेहतर रहेगा, समझे ना। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ वो अकायदी एतबार से, जैसे कि आप बोले ना पहले जो पढ़े उसमें, जी हाँ, अकायदे फासिदा रखता था। हाँ, अकायदे फासिदा रखता था, जी हाँ। तो अकायदे फासिदा मतलब वो जुज़ी चीजों में रखता था, बाकी जो असली चीज है, हाँ, जिससे ईमान बाकी रहता है उनका, और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा मिलता जुलता जी। अच्छा जी। और ये हाँ, ये जो मैं खुद उनकी बातों को मतलब पढ़ा हूँ। अच्छा हाँ, किसी किताब में जो और एक चीज और है, ये फैजुल बारी नाम से किताब है कोई, जो अल्लामा अनवर साहब कश्मीरी की है, तो उन्होंने उसके मुकदमे में बात लिखी है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी एक कम इल्म और कम फहम इंसान था, इसलिए कुफ्र का हुक्म लगाने में उसे कोई बाक ना था। ये भी इन्होंने जो है इसमें बात लिखी है मुकदमे में, मुकदमा फैजुल बारी के अंदर। एक मिनट, कम इल्मी होने की और कम फहमी की वजह से कुफ्र का हुक्म लगाने में उससे कोई बात ना था। जी मैं तो इबारत ठीक नहीं दिखती, मतलब मुझे कंफर्म है, बाकी मैं आपको भेज दूंगा। फोन का मतलब ये है कि मैं आपको व्हाट्सएप पर ये सारी चीजें भेज दूंगा आपको। और एक चीज और है, एक ये क्या नाम है, अच्छा ये मकतूबात है, ये खैर मेरे पास फिलहाल मौजूद नहीं है इसका हवाला, इसलिए मैं इसको नहीं पेश कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए क्योंकि हवाला मौजूद नहीं है तो उसको पेश करना ठीक नहीं है। लेकिन जो हवाले मौजूद है ना, जैसे आईना सदाकत में तो ये लिखा है कि अल्लामा शामी ने जो है सुनहरी सिक्कों का जिसके एवज शामी ने नजदियों को दिल खोलकर बदनाम किया है, बुरा हो इस दुनिया परस्ती और सुनहरे सिक्कों का। ये तो मैंने खुद पढ़ा है, और ये ना आईना सदाकत का जो पीडीएफ एडिशन है उसके नंबर 53 और 54 पर लिखी है बात। एक बात छोड़िए, आप सारी बातें हो गई तकरीबन जी। इसकी जिंदगी को मुझे झांकने की क्या जरूरत है, बोलिए तो, इतनी गहराई से इसकी जिंदगी को इतनी गहराई से मैं जरूरी नहीं समझता हूँ किसी के इतनी गहराई से मुझे गहराई में जाना। वजह उसकी क्या, मतलब फोन करने का करने की वजह थोड़ा सा बता देते हैं। जी, लेकिन असल में क्या है ना, इसमें हजरत एक मसला उठता है कि जैसे अब कुछ लोग कहते हैं भाई हम वहाबी हैं, कुछ कहते हैं नहीं हम वहाबी नहीं है। भाई अगर आप वहाबी हो, जैसा कि मैंने जगह पढ़ा था, मौलाना थानवी साहब कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है न्याज फातिहा की कुछ मत लाया करो, यहाँ वहाबी रहते हैं। तो वहाँ पर मौलाना थानवी साहब ने अपने आप को पता नहीं मतलब सामने वाले को शायद डिसाइड करने के लिए बोला हो या किसी भी तरीके से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर वहाबी रहते हैं। और एक जगह एक और साहब है, ये एक महानामा था तजल्ली नाम से, ये उसमें भी लिखा है कि हम वहाबियों के और भी बुजुर्गों से कहीं कहीं अजराह बशरियत अल्फाज व अंदाज की ऐसी लग़ज़िशें हो गई हैं कि उन्हें काबिल इस्लाह कहना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं जी, वहाबी के माने के बारे में जी, आज से बहुत अंग्रेजों के जमाने के बाद बता रहा हूँ मैं। जी मैं दिल्ली गया था एक मरतबा। अच्छा, दिल्ली? तो मेहदियान में एक मस्जिद में एक कोई महानामा पड़ा हुआ था। किस जगह पर? मेहदियान ये कहाँ पर है? ये दिल्ली ही में है, नई दिल्ली। अच्छा जी, अच्छा। तो एक मस्जिद में एक किताब से देखा था, महानामा किताब से था जी, अच्छा, बहुत पुरानी थी जी, अच्छा। तो उसमें देखा था मैं अहले हदीस के सिलसिले में। अच्छा जी, अहले हदीसों ने अपना नाम अहले हदीस कब रखा जी, अच्छा, उस बारे में लिखा हुआ था कि मतलब सबसे पहले इसका ये अपना नाम इसका वहाबी ही था, समझे? जी जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात सही है आपकी। वहाबी था तो वहाबी का माने आता है नमक हराम के। और सुनिए ना, और ना मतलब हाँ सुनिए ना, मैं जो कह रहा हूँ जो उसमें लिखा हुआ था मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी। तो इसलिए वहाँ के पंजाब के गवर्नमेंट से खत लिख करके उसने कहा कि वहाबी नकब को हटा करके और मेरा नाम हम लोग का नाम अहले हदीस रख दिया जाए और इसको गवर्नमेंटी एतबार से हमें पास कर दिया जाए, ठीक है? ये जो बात आप बता रहे हैं ना, ये बात तो तारीख अहले हदीस में लिखी है।
اور اس بات کو اہل حدیثوں کے مولوی جلال الدین قاسمی صاحب نے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے کہ اس زمانے میں ہمیں وہابی کہا جاتا تھا. تو پھر جو ہے شاید حسین بٹالوی تھے میرے خیال وہ تو ان کے پاس گئے تھے ملکہ وکٹوریہ کے پاس, ہے نا, مولانا حسین بٹالوی. ہاں ہاں جی, تو وہ گئے تھے ملکہ وکٹوریہ کے پاس, انہوں نے اپیل بھیجی تھی کہ ہمیں وہابی سے اب اہل حدیث کہا جائے. اور اس کو مطلب سرکاری مہر لگا دیا جائے تاکہ مجھے لوگ اور مجھے آپ سے اہل حدیث. اچھا ایک بات بولوں گا, یہ وہابی کا مطلب نمک حرام کہاں پہ لکھا ہے؟ اسی کتاب اسی ماہنامہ میں دیکھا تھا. اچھا جی, ارے واہ, کیا اور کہا کہ جبکہ میں نمک حلالی کرتا ہوں, یعنی ہمیشہ گورنمنٹ کے تحت میں کام کرتا ہوں, گورنمنٹ کے. جی اچھا, ہاں, تو اس لیے وہ لوگ اس طرح کیا تھا. اچھا جی, خیر بات تو صحیح ہے, ان لوگوں نے جو ہے نا کی شان میں بھی. جی جی, تو ممکن ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کہیں پہ اگر وہابی کا لفظ استعمال کیا ہو تو کیا معنی, مطلب وہی معنی مراد لیے ہو. جی اب یہ تو وہی ہے نا, اس کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن 2-3 جگہ جو ہے نا, ایک جگہ اور لکھا تھا تھانوی صاحب نے کہ کاش میرے پاس 10,000 روپے ہوں, سب کی تنخواہ کر دوں, سب کے سب وہابی ہو جائیں. ایک جگہ ملفوظات میں تھانوی صاحب نے یہ بھی لکھا تھا. دیکھیے ایک چیز میں بتاتا ہوں ملفوظات کے سلسلے میں. جی ہاں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ کہیں کوئی بات تنزیہاً بھی کسی کو مطلب سمجھا. جی جی بالکل صحیح, ہاں جی بالکل صحیح کہا آپ نے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو ساری باتوں کو نوٹ کر دیا گیا تھا اس میں. ہاں جی ہاں جی بالکل جی. تو ان کو بھی آپ لوگ پکڑ لیتے ہیں اور ان کو بھی مطلب نہیں میں نے پکڑا نہیں. دیکھیے میں نے پکڑا نہیں ہے, میں نے کیونکہ ایسا ہے نا, اب میرے پاس کتابوں کے حوالے آتے ہیں نا. سنیے نا, ملفوظات جو ہوتا ہے جی, ملفوظات جو ہوتا ہے کہ چونکہ ملفوظات جو خود تو لکھے نہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. جی بالکل لکھتے ہیں ان کی. ہاں, سننے والے. جی ہاں سننے والے لکھتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, یا تو ان سے بڑھوتری یا تو ان سے گھٹی, یا تو لکھنے میں مطلب جو بھی چاہے وہ کسی کو کوئی تنزیہاً بات بولے ہوں, کسی کو مذاکراتن بات بولے ہوں, ساری بات اس میں ذکر کر دیا گیا ہے. ہاں جی, اور وہاں پر اس کی وضاحت نہیں ہوتی ہے تو اس سے جو ہے پڑھنے والا بندہ اس کا غلط مطلب نکال لیتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب اب دوسروں کو کبھی آگے پیچھے والی بات کاٹ کر کے بہت خراب بھی بات نہیں. لیکن دیکھیے مفتی صاحب, میری عادت ہمیشہ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے فیس بک پہ لوگ ڈالتے ہیں پوسٹ, تو میں فیس بک پر پوسٹوں کا اعتبار نہیں کرتا ہوں. ایسے میں سب سے پہلے وہ کتاب نکالتا ہوں, پہلے پوری کتاب نکال کے پھر اس کے اندر سے میں پہلے وہ چیز چیک کرتا ہوں کہ بھائی واقعی میں یہ چیز لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے, اور اگر لکھی ہے تو یہ جو ہے سامنے والے بندے کو بطور الزامی جواب کے تو نہیں چاہیے کہ سامنے والے بندے کو تدلیلاً کہی گئی ہو. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے, تو لوگ اس سے کیا ہوتا ہے غلط مطلب کئی بار نکال لیتے ہیں لوگ, ہے نا. لیکن یہ جو تھا کانپور کی جامع مسجد والا واقعہ نا, یہ تو اشرف السوانے میں لکھا ہے, یہ ملفوظات میں نہیں لکھا کہ کانپور کی جامع مسجد میں تھانوی صاحب امامت کرتے تھے تو کچھ عورتیں وہاں پر مٹھائی لائی نہیں آج کی فاتحہ کے لیے, تو تھانوی صاحب نے کیا کرا کہ وہاں کے جو بچے سے بول دیا تم ایک کام کرو ساری مٹھائی کھا جاؤ. تو وہاں کے جو یا کہاں یا بچے خود کھا گئے, تو وہاں کے لوگوں نے ہلّا گلا کر دیکھو ہم تو یہاں پر جو ہے مٹھائی لائے تو فاتحہ کے لیے, بچے اتنے بدتمیز ہیں ساری مٹھائی کھا گئے. تو تھانوی صاحب نے بولا کہ بھیا یہاں پر نیاز فاتحہ کے لیے کچھ یہاں وہاں بھی رہتے ہیں. تو یہ واقعہ جو ہے اشرف السوانے میں لکھا ہوا ہے, ملفوظات میں نہیں ہے. ملفوظات میں وہ تھا 10,000 تنخواہ والا کہ اگر 10,000 روپے ہوں تو میں سب کی تنخواہ کر دوں, سب کے سب وہابی ہو جائیں, یہ تھا اس میں, ہے نا حضرت. اچھا باقی آخری بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ علامہ شامی کیونکہ ایک ایسے فقیہ ہیں اپنے زمانے کے کہ ان کو ہم بطور حجت پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے فقیہ ہیں, ہمارے ایک اکابر میں شامل ہیں. اب ان کے بارے میں جو الفاظ لکھے ہیں کہ انہوں نے مطلب سکے کے بدلے میں ندیوں کو دل کھول کے بدنام کیا, تو یہ تو مجھے مطلب ناگوار لگ رہی بات ہے کہ ایسا تو کم سے کم علامہ شامی کے بارے میں تو کم سے کم ایسا نہیں لکھنا تھا. اتنے بڑے فقیہ ہیں. یہ ایک کتاب ہے آئینہ صداقت نام سے, اس کے جو مصنف ہیں ان کے مصنف نام میرے دھیان میں نہیں ہے, کچھ روحی نام سے ان کا لقب ہے کوئی, ہے نا. تو انہوں نے اپنی آئینہ صداقت جو کتاب ہے میرے پاس اس میں 54 اور 55 نمبر پہ بات لکھی ہے کہ شامی نے سکوں کے عوض میں نبیوں کو دل کھول کر بدنام کیا, مطلب سکوں کے عوض میں, اور غلام پاشا کے درہم و دینار کے لالچ میں, اور اس کی مطلب پاور کہو یا جو بھی کہو
उसके चक्कर में जो है नजदियों को दिल खोल के बदनाम किया। बुरा हो इस दुनिया परस्ती का, इस तरह से उन्होंने जो है लिखी है। नहीं इस तरह की बातें नहीं मानूंगा मैं। नहीं हजरत, लेकिन लिखी है, मैंने खुद पढ़ी है बात, ये मैंने खुद पढ़ी है। गलत लिखे होंगे, गलत लिखे हैं। जी जी, अच्छा क्योंकि ये उम्मत मुस्लिमा, ये दौर जदीद में उम्मत मुस्लिमा के नजदीक सबसे मुहक्किक फकीह और मुतबर फकीह जी, बहुत बड़े फकीह हैं अल्लामा शामी तो, और काबिल एतमाद इसका हर जी बिल्कुल। हाँ जी, बल्कि गंगोही साहब तो, गंगोही साहब के बारे में तो मैंने ये पढ़ा है कि उन्हें जब भी कोई मसला दरपेश होता था वो सबसे पहले शामी उठाते थे। और एक वाकया मैंने और पढ़ा था अरवाह सलासा में कि जब गंगोही साहब को थोड़ा दिखना कम हो गया था तो कोई मसला दरपेश आया तो उन्होंने कहा कि शामी उठा लाओ, तो शामी उठा के लाए गए। तो गंगोही साहब ने जो है अंदाजे से बताया कि इतने पेज इधर करो, इतने पेज इधर करो। तो जब पेज खोले गए और उन्होंने कहा कि देखो फलाने पेज पे फलानी सतर में ये मसला लिखा है, तो वो मसला उसी जगह पर लिखा हुआ मिला। मतलब शामी को जो है गंगोही साहब ने इतना अच्छे तरीके से पढ़ रखा था कि उसके सफ़ों की भी उन्हें जो है जानकारी थी। मतलब जब उनको दिखना बंद हुआ था शामी तो मेरे पास भी शामी अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े शौक से पैसा जमा करके पढ़ने की शिक्षा के जमाने में शामी खरीदा मैं। जी जी, अच्छा हाँ। और दारुल देवन में तो बाज़ाब्ता एक कोर्स भी मुताला शामी का, वो अच्छा, अरे वाह, 1 साल का, तो सिर्फ मुताला शामी की पढ़ाई होती है और उसमें बाज़ाब्ता वजीफा भी 4000-5000 रुपया उसको देते हैं। अच्छा, नहीं वैसे बहुत बहुत जबरदस्त किताब है शामी जो। बाकी ये कि अहले हदीस लोगों ने उस पर बहुत सारे एतराज किए हैं, अहले हदीसों ने, जाहिलों ने, तो वो तो बेचारे खाली बस यही है, ना तो उन्हें फिका की नॉलेज है ना उन्हें तसव्वुफ की जानकारी है। सबसे पहली बात, अहले हदीस तो चोर होता है, वो तो है। अहले हदीस का मतलब है कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठा मक्कार है। सुनिए ना क्यों होता है, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। देखिए मेरे यहाँ अहले हदीस बहुत है, समझे। एक तो बहुत बड़े मौलाना मुझे ले गया अपने ऑफिस में, ठीक है। और उसके बाद एक मतलब ताबीज के ऊपर बहस हुआ। जब ताबीज के ऊपर बहस हुआ वो ताबीज के बारे में अत्तमाई मुशिरकुन है ना जी, उस अत्तमाई मुशिरकुन एक हदीस है। अच्छा, तो उसको दलील बना कर मुझे पेश किया। मैं कहा अत्तमाई मुँह से कौन सा ताबीज मुराद है, जो कुरानी आयत लिखते हैं वो, या कुरानी आयत को बचाने के लिए उसका नंबर लिख देते हैं वो। तो फिर वो चुप हो गए। मैं कहा आपको मालूम नहीं है, पहले जमाने में काहिन लोग और नुजूमी लोग क्या करते थे, वही धान गेहूं बाल, हाँ, और इसी तरह से हल्दी, इस तरह से वो चीज से लपेट करके ताबीज बनाए जाते जो शिर्क है हकीकत में। जी जी बिल्कुल। लेकिन और अल्लाह के रसूल ने उसी से मना फरमाया था कि इस तरह ताबीज जो लगा दिया लोग, वही चीज मैंने सब कुछ बताया उसको। फिर उसके बाद किताब तौहीद मुझे किताब दिया, हाँ, और उसके बाद वो कहा इस किताब को मुताला कीजिए। मैं कहा इस किताब को मुसन्निफ का नाम बोलिए, तो मुसन्निफ का नाम कोई बोला था, तो मैं उस किताब के साथ मैं कहा ये तशरीह की हुई किताब है, असली किताब को लाइए तो मैं समझूंगा। हाँ, अच्छा जी। और तशरीह उर्दू में क्या बात है, मैं कहा आप क्या इसको तशरीह किया गलत से लगता है। बहरहाल जो बहुत सारे होने के उसके बाद शादी हमारे मदरसा चलिए, आपको मैं लाइब्रेरी दिखाता हूँ, हमारे कितनी किताबें हैं। हाँ, अच्छा। तो मैं उसी लाइब्रेरी में गया जी, सारी अपनी किताबें थी हमारी। हाँ, अच्छा। और कह रहा था हम यहाँ से फतवा जारी करते हैं। देखिए यही ना बात है, सारी हमारी किताब मुताला करते हैं और फतवा जारी करते हैं। मतलब नाम लेते देखिए वहाँ पे देखा फतवा महमूदिया देखा, आलमगीरी देखा, शामी देखा, आलमगीरी और फतवा आलमगीरी का तो इतना भौंकते हैं लोग बहुत ज्यादा। सुनिए ना, तफसीर मजहबी देखा, बयान कुरान देखा, हाँ, मतलब जितने भी तफसीर रूहुल मानी देखा। मैं उनसे कहा आप अहले हदीसी की कोई किताब दिखाइए ना, ये सारी हमारी किताब है। जी बिल्कुल, और क्या, आप हमारी किताब को देख कर फतवा देते हैं और कहते हैं कुरान हदीस से देते हैं, चोरी हुआ। हाँ, अच्छा जी। तो बहरहाल वो तो बेचारे इंतकाल कर गए। हाँ, अच्छा। लेकिन वो उसने मुझे कहा कि आप मेरे मदरसे में पढ़ाइए। मैं कहा मैं तो सबको काफिर बना दूंगा, क्योंकि आप लोग के नजदीक मैं मुशरिक हूँ। जी जी, हाँ बिल्कुल जी। तो तारीफ लिखता हूँ, तारीफ दूसरों को देता हूँ, तो मैं मुशरिक जी। मुशरिक बिल्कुल अपने मदरसे। कहा छोड़िए, उसको छोड़िए, आप लोग अच्छा सकते हैं। हाँ, अच्छा जी। लास्ट में ये बात बोले, आप लोग फिका बहुत अच्छा है। हाँ,
इसलिए फिका मैं का ये कि फिका समझने के लिए भी कुरान हदीस का इल्म चाहिए। जी बिल्कुल। और कुरान हदीस का इल्म नहीं तो वो फिका कैसे समझेगा? चला जी, बिल्कुल, कुरान सही हदीस बात में भी माहिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब इंशाल्लाह वक्त, मेरा नाम है मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक, माशाल्लाह। कहाँ जी। से बात करते हैं? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। कौन सी जगह? जी हाँ, ये दिल्ली में उत्तम नगर। हम जानते हैं। जी हाँ।